uh, in 1991. And its features are: it is open source, its modularity, stability, multitasking, and support. Open source is that anyone can access, modify, and distribute the open source code for free. Modularity means users can choose which components to install and configure. And its stability. Linux can run on extended periods without needing to be rebooted. Multiple applications can run simultaneously. And support Linux is supported on almost every major computer platform, including x86, ARM, and Spark. Sir, Yeah, go ahead, ma. మల్టీటాస్కింగ్ లో మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ కెన్ రన్ సైమల్టేనియస్లీ అని ఉంది కదా, అవును, విండోస్ లో కూడా చేయొచ్చు కదా సార్? చేయొచ్చు. కానీ ఏ ఎడిషన్ లో చేయొచ్చు మా? 10, 11. దట్ ఈస్ నాట్ ఎడిషన్, దట్ ఈస్ వర్షన్. సార్ దట్ ఈస్ వర్షన్. విచ్ ఎడిషన్? ఎడిషన్ ఈజ్ లైక్ ఎంటర్ప్రైజ్ అండ్ ఫర్ గుడ్. హోమ్. ఎంటర్ప్రైజ్. విచ్ ఎడిషన్ ఈజ్ యువర్ సిస్టమ్? విండోస్ హోమ్ సార్. ఓకే, గో అహెడ్. And distributions. Distribution is nothing but editions. Linux has number of different versions to suit any type of user. These versions are called distributions, or in short, distros. Nearly every distribution of Linux can be downloaded for free, burned on disk, and installed. So this is the procedure to install Linux. Can't we u- can't And we install, can't we sir, install can't we install without USB? I don't know, sir. USB thumb See, drive. you people, you and Bhargav together make one document that is IPv6. Note a point on a pen and paper. Take a pen and paper. Whenever there is a session, always use pen and paper. Okay? We can't Yes. remember everything. And first, you should make IPv6, IPv6 ITIL, and ITI. Windows 10 installation, Windows 11 updation. These four key things you need to make a document again. Okay, sir. Okay, go ahead. And the popular distributions are Linux Mint, Manjaro, Debian, Ubuntu, Antergos, Solus, Fedora, Elementary OS, OpenSUSE, and CentOS. Among them, which is the best? Among them, Ubuntu. Good. Go ahead. Ubuntu and Fedora. Yeah. And there are commercial Linux distributions also. In that, Red Wherever, Hat Enterprise. wherever there is a enterprise, the word called enterprise. Enterprise means Yes, sir. business supported, right? Yes, sir. So they can pay. That is the logic. Understood? They are Okay, getting sir. money, so they can pay. See, student versions and all, they won't get money, right, out of it. Yes. That is the logic. Simple logic. Okay. SUSE Linux Enterprise Server, Ubuntu LTS, CentOS Wait, Stream, wait. Oracle.
Go ahead. Ubuntu LTS, CentOS Stream, Oracle Linux, Debian, Fedora server. And we have editions for desktop server and core for IoT. What is meant by IoT? IoT is Internet of Things. It Yeah. is connecting different devices over internet. Correct. Any application? Application. I don't know, sir. Any doctors, ma. For example, see, now the robots are doing surgeries and all, right? In China, Yes. they started giving. They have started surgeries with the help of robots. Okay, they will do surgery and all operations also. At that time, who will give commands for them? They can't themselves. They are not self-intelligence, right? Yes, sir. We are the intelligent people, so we should give them command. For robots, anything Okay. we will give command. That command we can give from America. From America, they Canada, especially Canada. From the Canada, they will give a command, so they will do it operation. That's all. That is an application. That will be uh, possible with the help of IoT only. And Okay, if sir. it is for industry oriented, okay, IIoT will be there. Industrial oriented, uh, industry oriented IoT. In that, if it is any big firm, for example, big firm is there, Google is there, okay, for that service Yes. backup, these things, those things and all, take care by IIoT. Okay. Go ahead. ఏదైనా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్స్ కూడా ఇప్పుడు తైవాన్లో చిప్స్ తయారు చేస్తారు. మనకు వచ్చే మన ఫోన్స్కి వచ్చే చిప్స్ ఉంటాయి చూడు, Yes, sir. మైపై చిప్స్ అంటారు వాటిని. ఆ చిప్స్ తయారు చేస్తారు బల్క్గా. ఒక 100 crores 200 crores చిప్స్ తయారు చేస్తారు. వాటిలన్నింటినీ ఎవరు ఎన్ష్యూర్ చేస్తారంటే ఇండస్ట్రియల్ ఐఓటీ. వాటి టెంపరేచర్స్ అవన్నీ కూడా అప్డేట్, సో మెనీ సెన్సార్స్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అది. Yes, sir. ఇప్పుడు మీ మొబైల్లో కూడా ఎన్ని సెన్సార్స్ ఉంటాయి తెలుసా? సో మెనీ సెన్సార్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మీరు ఎప్పుడైనా కానీ పాటలు పెట్టుకుంటూ ఒక గంట సేపు జర్నీ చేయండి, మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది హెడ్ఫోన్లో. మీరు ఎక్కువసేపు చేశారు ఇప్పటికే, మీరు కొద్దిసేపు రిలాక్స్ అవ్వండి అనేసి ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, అది సెన్సార్ ఇస్తుంది. Okay. మీ మొబైల్ మీకు తెలియకుండా చాలా సెన్సార్లు ఉంటాయి. గో అహెడ్ మా. And these are the main commands which will be used in Linux. యా. For file and directory, system information commands, Hmm. user and permission commands, network commands, and package management commands. The package management commands are used for any package installation, ఓకే. and network commands are for it is used for the any network related వాట్ ఈస్ మీన్ బై షెల్? ఎస్ఎస్హెచ్ షెల్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై దట్? uh, I don't know, sir. దట్స్ వై ఈ డాక్యుమెంట్ నువ్వు అంత ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా చేయాలి. ఆ రెండు చేసినంత బాగా దీన్ని కూడా చేస్తుంటే బాగుండు. అందుకే సరేలే, బిగినర్స్ మిస్టేక్స్ జరుగుతుంటాయి అవన్నీ. ఓకే, Okay, sir. ఈ కమాండ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. ఐడియా ఉందా లేదా? Sir, normal as it is displayed, it is understandable. ఓకే ఓకే అమ్మా, So గో అహెడ్. ls means list files and directory. ఓకే So cd is change directory. In the Okay. command prompt, we can change the directory using cd ఓకే and make directory, ఓకే remove file or directory, removing Okay. any files, and copying files cp, ఓకే mv for moving or renaming files, ఓకే and touch create empty files for creating empty files. Change chmod is for changing file permissions, ఓకే and chown is changing file ownership. ఓకే Uname is for system information ఓకే for fetching
system information. Uptime is system uptime. Okay. Pre, memory and disk usage. Okay. DF, disk usage. Okay. DU, disk usage of files. Okay. Top for process and system resources. Okay. HTOP for interactive process viewer. Okay. Hostname for system hostname. Okay. LSPCI is for hardware information. Okay. And user and permission commands are sudo, it is for super user do. Okay. Su for switch user. User adding is for adding user. Okay. User delete, group add, adding group, deleting users. Group delete, deleting for deleting groups. Password is for changing password. Ch password is for change passwords in batch, like for collectively changing the passwords. Okay. ID is for display use. Okay. Ping is test network connectivity. Okay. SSH is for secure shell. Okay. SCP is for secure copy. FTP file transfer protocol. Okay. wget is for download files. Curl transfer data. NS lookup, DNS lookup. Okay. Netstat is for network statistics. If config is for network మా interface configuration. ఐపీ కాన్ఫిగ్ మాది ఇఫ్ కాన్ఫిగ్ ఓ ఇది ఊబుంటూ అంతేలే Okay. ఓకే And the package management commands are apt get. It is used in Debian and Ubuntu package manager. ఓకే Yum is RPM based package manager. ఓకే Pip is for Python package manager. RPM package manager. DPKG is for Debian package manager. ఓకే థ్యాంక్ యూ That's all. అండ్ ఎంఎఫ్ఏ గురించి తెలుసుకున్నావా నువ్వు మళ్ళీ ఎంఎఫ్ఏ గురించి చూసావా లేదు సార్ ఇంకా చూడలేదు. చెప్పా కదా ఎంఎఫ్ఏ గురించి చూడమనేసి చూసి చెప్పు పోనీ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేయి Yes, sir. సరే నీకు తెలుసా ఎంఎఫ్ఏ గురించి ఏం తెలియదు నీకు ఐడియా లేదా అదే సార్ మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ అని తెలుసు. ఆ ఫుల్ ఫామ్ తెలుసు అంతేనా ఇంకేం లేదా అదే సార్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అంటే ఫర్ ఎనీ పాస్వర్డ్ చేంజింగ్ లో యూస్ చేస్తారు. సో టు కరెక్ట్ సెక్యూర్ అకౌంట్ ని సెక్యూర్ చేయడానికి మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ యూస్ చేస్తారు. అంతే అంతకుమించి ఇంకేం లేదు ఆడ అంతే ఇంకా అంతకుమించి ఇంకేం లేదు అండ్ ఇంకేమైనా మిస్ అయ్యామా పాయింట్లు ఓకే టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఇంకా ఇవన్నీ వద్దు బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఇంకా టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ I'm Yashaswini CE. I have graduated in computer science and engineering from Rajarajeshwari College of Engineering, Bangalore. I have 1 year of experience in technical support and customer service. I have strong foundation in troubleshooting both hardware and software, providing customer service and uh, sorry sir. పర్లేదులే భార్గవ్ నువ్వు చెప్పు టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ హలో భార్గవ్ మీటింగ్లో ఉన్నావా కాలేదా ఓకే ఓకేలే ఏమ్మా టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ మర్చిపోయినావు నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయాలి కదా అంటే జస్ట్
వన్ వర్డ్ లో అలా మిస్ అవుతుంది సార్ ఎక్కడైనా అదే మాకు స్ట్రక్ ఒక్కోసారి. అవ్వద్దు, మూవ్ ఆన్ అయిపో. ఇప్పుడు నీకు ఒక వర్డ్ గుర్తు రాలేదు, ఓకే దాని గురించి నువ్వు స్ట్రక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, నెక్స్ట్కి వెళ్ళిపో, ఏం కాదు అది. వాళ్ళకి తెలియదు కదా ఆ వర్డ్ అక్కడ ఏముందో, వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్ గా చూసి నేను సార్. డీబగ్ చేయట్లేదు కదా. ఓకే నెక్స్ట్కి సార్. వెళ్ళిపో. ఇంకా ఐరేట్ కస్టమర్ ఎలా డీల్ చేస్తామంటే చెప్పావు కదా. సార్ చెప్పండి. ఇంకా ఏమున్నాయి? అవును, దీంట్లో పేరేంటి, మైక్రోసాఫ్ట్ అవుట్లుక్ లో వచ్చే 2 or 3 ఇష్యూస్ చెప్పు. మైక్రోసాఫ్ట్ అవుట్లుక్ లో ఇష్యూసా? ఉమ్, మీ పాస్వర్డ్ రీసెట్ ఇష్యూ ఉండొచ్చు. ఉమ్. అండ్ మై సార్ క్వశ్చన్ ఇంకోసారి అడగండి. మైక్రోసాఫ్ట్ అవుట్లుక్ లో వచ్చే ఇష్యూస్, నీకు తెలిసిన ఇష్యూస్ ఒక 3 or 4 చెప్పు, ఏమేమి ఇష్యూస్ వస్తాయి నీకు. ఇష్యూస్ అంటే అవుట్లుక్ మైట్ నాట్ బి వర్కింగ్ ఓకే. అండ్ ద ఎనీ పాస్వర్డ్ రీసెట్టింగ్ ఇష్యూస్. ఓకే. Then the emails might not be sending. It will be in the inbox only. ఇన్బాక్స్. It is not, ఆర్ యూ షూర్? sir. ఇన్బాక్స్ లో ఉంటాయి అవి. కాదు సార్, డ్రాఫ్ట్స్ లో విత్ అంటే సెండ్ కాకుండా ఉంటాయి ఒక్కోసారి. నెక్స్ట్. ఎనీ ఇంటర్నెట్ ఇష్యూ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డాట్ ఓఎస్టీ ఫైల్ అండ్ డాట్ పిఎస్టీ ఫైల్? నో సార్. డాట్ పిఎస్టీ ఫైల్ అంటే ఏంటంటే మైక్రోసాఫ్ట్ అవుట్లుక్ 2 మోడ్స్ లో వర్క్ అవుతుందమ్మా, తెలుసా నీకు? సార్, బోత్ ఓఎస్టీ అండ్ పిఎస్టీ ఫైల్స్. ఆ, చెప్పు. ఓకే. అది ఆఫ్లైన్ లో ఆఫ్లైన్ లో కూడా వర్క్ అవుతుంది అండ్ ఆన్లైన్ లో కూడా వర్క్ అవుతుంది. దాన్ని స్టాండర్డ్ వేలో వెబ్ చెప్పాలి. ఫర్ బ్రౌజర్. ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని స్టాండర్డ్ వేలో చెప్పాలి, క్యాట్ మోడ్, ఆఫ్లైన్ మోడ్. ఓకే. ఓకే సార్. క్యాట్ మోడ్లో ఫుల్ రిసోర్సెస్ మన సిస్టంలో ఉంటుంది. దాన్ని మనము ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలనుకో, ఆ ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు అది వచ్చే ఫార్మాట్ వచ్చి డాట్ పిఎస్టీ ఫైల్ అనమాట. డాట్ ఓఎస్టీ ఫైల్ అనేది అవుట్లుక్లో ఉంటుంది. ఆ ఫైల్ కనుక కరప్ట్ అయింది అనుకో, అప్పుడు నీది ఓపెన్ కాదు, డిలే అవ్వడము, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి దానివల్ల. దాన్ని ఏం చేయాలంటే ఓఎస్టీ రీనేమ్ చేయాలా, లేదంటే డాట్ ఓఎస్టీ ఫైల్ని డిలీట్ చేసి మళ్ళీ లాంచ్ చేయాలన్నమాట. మనం సింపుల్గా లాంచ్ చేస్తే అది ఆటోమేటిక్గా డౌన్లోడ్ అవుతుంది. అది 72 KB ఉంటుంది. దాని తర్వాత అది మళ్ళీ అది ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నా అవుట్లుక్ నేను లాంచ్ చేశాను, అది అనేబుల్ టు లాంచ్ అవుతుంది. అప్పుడు నేనేం చేయాలమ్మా, నాకు ఎమర్జెన్సీగా మేనేజర్ మెయిల్కి రిప్లై ఇవ్వాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? సో వెబ్ లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. నో, దట్ ఈస్ నాట్ ద ఆన్సర్. అవుట్లుక్ వెబ్లో ఉందా? సార్ అవుట్లుక్ అప్లికేషన్ సిస్టమ్ లో ఉంటుంది అండ్ వెబ్ లో కూడా అవుట్లుక్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఓకే. ఇక్కడ వర్క్ అవ్వట్లేదంటే అక్కడ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అది? ఇక్కడ లాంచ్ అయ్యే ప్రాబ్లం ఒకటే కదా సార్, మేబీ వెబ్ లో వర్క్ అవ్వచ్చు. సేఫ్ మోడ్ విన్నావా?
సార్ మీరు చెప్పారు సేఫ్ మోడ్ అది మర్చిపోతే ఎట్లమ్మా, సేఫ్ మోడ్లో ఎంటర్ అవ్వాలి మనం అంతే. దాని తర్వాత ఇంకా మీకు ఏ పాయింట్ గురించి మీకు అడగాలి, ఏం అర్థం కావట్లేదే. ఇప్పుడు రిమోట్ లొకేషన్లో నేను ఉన్నామా, నేను ఒక ఎంప్లాయీ. ఎస్ సార్. నేను సిస్టమ్ ఆన్ చేసిన, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేద్దాం అనుకున్నా. ఎస్ సార్. అప్పుడు నేను పాస్వర్డ్ మర్చిపోయినా. ఫర్గట్ పాస్వర్డ్ కొడితే ఆ సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్ కూడా నేను మర్చిపోయినా. ఇప్పుడు దాన్ని నువ్వు ట్రబుల్ షూట్ చేయాలి, ఎలా చేస్తావు? సో aka.ms./sspr వెబ్సైట్, గుడ్ గుడ్, కరెక్ట్ కరెక్ట్. యాక్టివ్ డైరెక్టరీ వెబ్సైట్లో వెళ్ళి అది వాళ్ళ దగ్గర రికవరీ ఫస్ట్ 8 digits ఆఫ్ రికవరీకి తీసుకుని అది L2కి ఇచ్చి పాస్వర్డ్ వాళ్ళ దగ్గర రీసెట్ చేయించి వీళ్ళకి రిటర్న్ చేయాలి. ఓకే, కరెక్ట్. ఇంకా ఏమున్నాయి? నీ డైలీ నీ డైలీ వర్క్ రొటీన్ చెప్పమా. నువ్వు పొద్దున్నే వస్తావు, ఓకే, వస్తావు, ఏం ఎస్ సార్. చేస్తావు? నువ్వు ఆఫీస్లోకి పోతావు, పోయిన తర్వాత నుంచి సాయంత్రం నువ్వు లాగిన్ నుంచి లాగౌట్ అయ్యే మధ్యలో నువ్వేం చేస్తావు? నీ వర్క్ ఏంటి? కస్టమర్ క్వైరీస్ని రిజాల్వ్ చేస్తాను, అరౌండ్ 25 to 30 కస్టమర్ దాన్ని. అండ్ దెన్ వాట్ ఎవర్ ద issues I have resolved, I will log those into one document. ఓకే, Um, అంతే సార్, I don't know much. దాని టికెట్స్ అంటారు. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే ఓకే. 25 to 30 కాల్స్ నువ్వు క్లియర్ చేస్తున్నావు. దాంట్లో నీకు ఎక్కువ క్రిటికల్గా అనిపించినవి ఒక 2-3 చెప్పు. నీకేవి క్రిటికల్గా అనిపించాయి నీ మొత్తం ఎక్స్పీరియన్స్లో ఇప్పటి వరకు నీకు క్రిటికల్గా అనిపించినవి అవి 2-3 చెప్పు. ఎన్నో చేస్తుంటావు కదా. ఎస్ సార్. ఉమ్. నీకు ఒక్కటి కూడా క్రిటికల్ అనిపించలేదా? నో సార్, అంటే బేసిక్ సినేరియోస్ మీ ఇచ్చినవన్నీ ఈజీగానే ఉన్నాయి. ఐ డోంట్ దిస్ వన్ బిట్ లాకర్ ఇష్యూ ఒకటి, ఐ డోంట్ నో దట్. And apart from that, installing the Linux or virtual machines, it is difficult since I haven't done it. ఓకే ఓకే ఓకే. వాట్ ఎల్స్ ఐ నీడ్ So టు ఆస్క్? basically, we handle common since we handle common issues and uh, escalate tough ones to L2 support. అంటే L2 చేసే వర్క్స్ నువ్వు చేయలేవా? Uh, we can do it, sir, but we are not authorized to do it. వెరీ గుడ్ మా, అబ్సల్యూట్ ఆన్సర్ దట్ ఈస్. అండ్ వాట్ ఎల్స్ వాట్ ఎల్స్ ఒకసారి మాప్ కాల్ బాగానే చెప్పారు, మాప్ కాల్ అయిపోయింది. ఇంకా మా ఇన్ మాక్ మాక్ ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపేర్ అయినావమ్మా? లేదు సార్, ఈరోజు యాక్చువల్లీ ప్రిపేర్ అవ్వలేదు. ఎందుకు? టైం ఉంది కదా. నో సార్, నేను అవుట్ సైడ్ వెళ్ళాను కాసేపు, సో కుదరలేదు.
కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగాలి, మైక్ ఆన్ చేయి ఒకసారి. అవునా? మ్మ్. సరే సరేలే. స- ఆ, అదేలే, ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి చెప్పింది నీకు అర్థమైందా? ఆహా. అంటే ఇంకా ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే ఈ డాక్యుమెంట్లు గ్రూప్లో షేర్ చేస్తుంది, వెళ్ళేసి ఆ అమ్మాయినే డైరెక్ట్గా అడిగి క్లారిఫై చేసుకో, ఓకే? ఆ, దాని తర్వాత ఇంకేం అడగాలనుకున్నాను, నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకున్నా. సరే, ఫోన్లో చెప్తావా పోనీ? ఆహా. 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 సరే, ఎప్పుడు రెడీ ఉంటావు? ఈరోజు మాక్ ఇంటర్వ్యూ ఉంది, దానికి అటెండ్ అవ్వు. నువ్వు ఒకవేళ నీ మైక్ పని చేయకపోయినా నువ్వు ఈ అమ్మాయి ఆన్సర్లు చెప్తుంటే అది విని నువ్వు నోట్ చేసుకో అవి, ఓకే? పెన్ను పేపర్లో. నేను ఆ అబ్బాయికి ప్రదీప్ చెప్తాను, ఆ అబ్బాయి మైక్ ఇష్యూ ఉందనేసి. నువ్వు కాల్లో అయితే ఉండు, ఓకే? వింటా ఉండు, నీకు వినిపిస్తాను కదా అమ్మాయి ఏం చెప్తాను ఏమనేసి. సరే, అది వింటా ఉండు, నోట్ చేసుకో. నీకేమైనా తెలియని పాయింట్స్ ఉంటే నోట్ చేసుకో. ఆ, సరే, ఇప్పుడు ఒక పని చేయండి. హలో. ఎస్ సార్. నేను ఇప్పుడు ఒక అసైన్మెంట్ ఇచ్చాను కదమ్మా, ఏంటది? IPv6 and Windows 10 installation, Windows 11 updation ఉమ్, ఇంకా డాక్యుమెంట్ చేయాలని. ఇంకా 4 ఇచ్చినా కదమ్మా. అండ్ మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్. కాదు కాదు, ఇంకోటి ఏదో ఇచ్చిన నాకే గుర్తుండవు. మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి, మా పెన్నుతో రాసుకోండి అని చెప్పిన, మీరు పట్టించుకోరు అట్లా. సార్ VoIP గురించి. కాదు, వివోఐపీ గురించి కాదు, ఏదో చెప్పిన నాకే గుర్తు రావట్లే. ITIL. కరెక్ట్, ఐటీఐఎల్. గుడ్. ఈ 4 చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుందమ్మా? సార్ డేటా కలెక్ట్ చేసి చేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. సరే, మీరిద్దరు కాన్కాల్లో ఉండి చేయండి. దాని తర్వాత 3:50కి ప్రదీప్ సెషన్ పెడతాను, నేను కూడా అటెండ్ అవుతాను, నేను చూస్తాను పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందనేసి. ఆ అబ్బాయికి మైక్ ఇష్యూ ఉందంట. నీకు మాత్రమే నువ్వు మాత్రమే ఆన్సర్ చెయ్యి, ఆ అబ్బాయి వింటుంటాడు, నోట్ చేసుకుంటుంటాడు. బాగా చెయ్యి ఈరోజు మాక్ ఇంటర్వ్యూ, ఓకే? నేను కూడా చూస్తాను ఓకే ఎలా సార్. చేస్తావు ఏందేమనేసి. ఓకే సార్. ఓకే, బాయ్ మా. ఎస్ సార్. బాయ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే.